पार्टी के सीनियर लीडर डॉक्टर अजय गुप्ता वालों कोविड-19 बारे प्रैस कॉन्फ्रेंस की गई, जिस विच उन्होंने इस बीमारी के लक्षण के बचाव ते इस बीमारी तो पीड़ित नूं की खाना चाहिए है बारे पब्लिक नूं संखेप नाल दस्सिया गया तां जो लोग कोविड-19 बीमारी तो घबराउण ना ते इस बीमारी तो सचेत रहन। सब तो पहला मैं अज की प्रैस कॉन्फ्रेंस पूरी प्रैस का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहना। मैं डॉक्टर अजय गुप्ता सीनियर लीडर आम आदमी पार्टी अमृतसर तो हाँ। तो जिस तरह कि तुम सारे जानते हो कि पिछले दिनों के आम आदमी पार्टी ने एक बड़ी अच्छी मुहिम चलाई सी ऑक्सीमित्र। यह साडे पार्टी के सीनियर लीडर उन्होंने गाइडेंस के अंडर असी अरविंद केजरीवाल जी की इंस्ट्रक्शन सीगियां कि पूरे पंजाब के एक ऑक्सीमित्र की मुहिम चलानी है, जिसे कोई 16,000 इकाइयां बनाई सी। 16,000 इकाइयां एक एक घर जाके साढ़े वलंटियर्स ने मेहनत की बहुत ज़्यादा, और हर घर के जाके उन्होंने लोगों की ऑक्सीजन सैचुरेशन लैवल चैक किया। तो मैं अज फिर इत्थे तुहाडे रूबरू होण जा रहा और दसन जा रहा कि जी है महामारी हिंदुस्तान के नहीं पूरी दुनिया के जी करोना नाम तो आई है, किस तरह आई और किस तरह इन्हें अपने पैर पसारे हिंदुस्तान से, किस तरह आई और ये तो किस तरह असी अपना बचाव कर सकते हैं। तो ये बीमारी का नाम है कोविड-19 कोरोना वायरस डिजीज़ 2019 दिसंबर के डिटेक्ट हुई सी, और WHO ने 11 मार्च 2020 को इनू महामारी घोषित किया। और मैं तुहानू इत्थे अपने जितने भी व्यूअर्स ने मेरे, मैं उन्होंने दसना चाहना कि ये जी बीमारी है बड़ी खतरनाक बीमारी है। ये जिस तरह तुम सारे जानते हो बहुत ज़्यादा डेथ्स भी हुई हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड, मोर्टैलिटीज़ बहुत ज़्यादा हुई हैं। हिंदुस्तान भी मोर्टैलिटी रेट काफ़ी है, मगर ये तो असी बच सकते हैं, बचा जा सकता है। किस तरह पहले तो मैं दसना चाहना अपने व्यूअर्स को कि ये सिम्पटम्स की आते हैं, की होंदा कि डे 1 कई बार बुखार आता और गला खराब खरखरी वगैरह होती है। इतने मैं दसना चाहना कि कुछ लोगों का चेंज ऑफ टेस्ट और लॉस ऑफ टेस्ट और लॉस ऑफ स्मैल और चेंज ऑफ टेस्ट हो जाता है, जिदे मैं कहना चाहना कि जो चेंज ऑफ टेस्ट या चेंज ऑफ स्मैल या लॉस ऑफ स्मैल होंदा तो ये सगों अच्छा एक सिम्पटम है, क्योंकि ये देखा गया है हुण तक कि जिन्होंने लोगों का स्मैल और टेस्ट चला जाता है उन्होंने लोगों के माइल्ड सिम्पटम आते हैं, सीरीयस सिम्पटम्स नहीं आते। सो ये जिसकी शुरुआत वो ऐसा होती है कि तुहानू बुखार होएगा, गले च खारिश वगैरह होएगी और तुहानू एक ना वीकनेस आएगी बॉडी के विच। और ये मैं इत्थे यह भी दसना चाहना कि इस बीमारी के तुहाडा गला नहीं बैठेगा। जिन्होंने लोगों का गला बैठ गया समझ लो कि उन्होंने करोना नहीं है, कोविड नहीं है। और इसके नाल कई बार पेशेंट को सिर्फ डायरिया होता है। देखा गया है कि कई बार फैमिली की पूरी फैमिली जी है, मान लो 8 मैंबर ने 9 मैंबर ने सारे इनवॉल्व हो जाते हैं। वो शुरुआत इस तरह होती है, शुरुआत इस तरह होती है कि किसी एक फैमिली मैंबर को डायरिया लगता है, उसका एक कोई लूज मोशन है और उस लूज मोशन के जोड़ा वो स्प्रैड कर जाता है उस पेशेंट को बाकी फैमिली मैंबर्स को स्प्रैड कर देता। जरूरी नहीं है कि सारे को डायरिया लगे, किसी को हो सकता फीवर आ जाए, किसी को हो सकता खांसी शुरू हो जाए, किसी को हो सकता गला खराब हो जाए, किसी को हो सकता सिर्फ वीकनेस ही आए। बड़ी ऑड प्रेजेंटेशन है। मैं अपने व्यूअर्स को इतने दसना चाहना कि असी ये भी देखा कि कई बार पेशेंट को सिर्फ चक्कर नहीं आते होंगे, पेशेंट कहता जी मैं चक्कर आते हैं, मैं वीकनेस है, तो जो वह कोविड टेस्ट कराइदा तो पॉजिटिव आ जाता है। सो यह तो हो गया सिम्पटम्स की है। इस तो बाद इनू डायग्नोस किस तरह करना। मान लो एक पेशेंट आता वो कहता मैनू बुखार होया तो वो बाद मैं खांसी शुरू हो गई, तो वह 2 टैसट जोड़े RT-PCR जिन्होंने असीं कहने एंटीजन टैसट है। एक ब्लड एंटीजन टैसट होता है जिसकी रिपोर्ट सेम डे पर आ जाती है, एक दिन बाद आ जाती है, और RT-PCR जोड़ा वो आफ्टर 48 आवर्स रिपोर्ट आती है। एक तो 2 टैसट बनाने चाहिए। होर कोई मिसलेनियस टैसट है जिमें CRP बड़ा इंपॉर्टेंट टैसट है, बड़ा सस्ता जहा टैसट है, और CRP के नाल सानू काफ़ी कुछ
ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ LDH ਟੈਸਟ ਹੈ, ਸੀਰਮ ਫੈਰੇਟਿਨ ਟੈਸਟ ਹੈ, ਡੀ ਡਾਈਮਰ ਟੈਸਟ ਹੈ। ਇੰਨੇ ਟੈਸਟਾਂ 'ਚ ਜਾਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਬੜੇ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਟੈਸਟ ਹੈਗੇ ਆ, ਮੰਨ ਲਓ ਉਸਦਾ CBC ਕਰਾ ਲਓ। CBC ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦਾ ਤੁਸੀਂ ਐਂਟੀਜਨ ਟੈਸਟ ਕਰਾ ਲਓ, ਚਾਹੇ RT-PCR ਔਰ ਚਾਹੇ ਬਲੱਡ ਐਂਟੀਜਨ ਟੈਸਟ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਰਾ ਲਓ। ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹਦੇ ਸਿੰਪਟਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਡੇ 3 ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹਦੀਆਂ ਫਾਈਂਡਿੰਗਸ, ਰੇਡੀਓਲੋਜੀਕਲ ਫਾਈਂਡਿੰਗਸ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮੰਨ ਲਓ ਜੇ ਪਲਮੋਨਰੀ ਸਿਸਟਮ ਇਨਵੋਲਵ ਹੈ, ਸਾਹ ਇਨਵੋਲਵਡ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਲੰਗਸ ਇਨਵੋਲਵਡ ਹੈ, ਅਤੇ 3rd ਡੇ 'ਤੇ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦੀਆਂ ਫਾਈਂਡਿੰਗ ਸਿੰਪਲ ਚੈਸਟ ਐਕਸਰੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ 300 ਰੁਪਏ 'ਚ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂ ਕੈਨ ਡਾਇਗਨੋਜ਼ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ। ਸੋ ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇੱਥੇ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ 3rd ਡੇ 'ਤੇ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਰੇਡੀਓਲੋਜੀਕਲ ਟੈਸਟ ਕਰਾਓਗੇ, ਚੈਸਟ ਐਕਸਰੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬੜਾ ਸਸਤਾ ਹੈ, 300 ਰੁਪਏ 'ਚ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਡਿਟੈਕਟ ਕਰ ਲਓਗੇ ਕਿ ਕਰੋਨਾ, ਅਗਰ ਕੋਈ ਅੱਛਾ ਡਾਕਟਰ ਹੈ ਤੇ ਉੱਥੇ ਡਿਟੈਕਟ ਕਰ ਲਏਗਾ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਕਰੋਨਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕੀ ਹੈ? ਉਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਰਲੀ ਡਿਟੈਕਸ਼ਨ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਉਦੋਂ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਆਈਸੋਲੇਟ ਕਰ ਦਿਓਗੇ। ਪੈਨਿਕ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਾਈਲਡ ਟੂ ਮੋਡਰੇਟ ਕੇਸਿਸ ਜਿਹੜੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਬਿਠਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਟ੍ਰੀਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਬੜਾ ਅੱਛਾ। ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮਾਈਲਡ ਕੇਸਿਸ ਹੈ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਏਸਿਮਟੋਮੈਟਿਕ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਚਾਹੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਤੁਸੀਂ ਆਈਸੋਲੇਟ ਕਰ ਦਿਓ, ਆਈਸੋਲੇਟ ਕਰਕੇ ਕੁਆਰੰਟਾਈਨ ਕਰ ਦਿਓ। ਔਰ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ 9th to 10th ਡੇ ਆਫ ਦਾ ਫਸਟ ਸਿੰਪਟਮ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਅੱਗੋਂ ਟਰਾਂਸਮਿਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਵਾਇਰਸ ਨੂੰ, ਵਾਇਰਸ ਰੈਪਲੀਕੇਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਉਹ ਡੈਡ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਉਹਦੀ ਬਾਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਇਰਸ ਜਿਹੜਾ। ਤੇ ਉਹ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ 10th ਡੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਇਨਫੈਕਟਿਡ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਆਲਦੋ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਕੁਆਰੰਟਾਈਨ 14 ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਪਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਮੈਂ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ 9th 10th ਡੇ 'ਚ ਅਗਰ ਉਹਦੀ ਫੈਮਿਲੀ ਇਨਵੋਲਵਡ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ 'ਚ ਬੈਠ ਸਕਦਾ, ਖਾ ਪੀ ਸਕਦਾ, ਖਾਣਾ ਖਾ ਸਕਦਾ, ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਪੈਨਿਕ ਹੋਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਡਾਇਗਨੋਸ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨਾ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਵਾਇਰਸ ਹੈ ਇਹ ਸਿਰਫ ਅਤੇ ਸਿਰਫ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਰੀਦਿੰਗ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਸਾਹ ਲੈਣ ਦੀ ਦਿੱਕਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਅਲਾਰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਵੇਅਰ ਹੋਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਾਹ 'ਚ ਦਿੱਕਤ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਟੂਲ ਹੈਗਾ, ਪਲਸ ਆਕਸੀਮੀਟਰ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਬੜਾ ਸਸਤਾ ਜਿਹਾ ਟੂਲ ਡਿਵਾਈਸ ਹੈ, 300 ਰੁਪਏ ਦੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਡਿਵਾਈਸ ਦੇ ਨਾਲ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦੀ ਆਕਸੀਜਨ ਪਕੜ ਕੇ ਬੈਠੋਗੇ, ਮੰਨ ਲਓ ਉਹਦੀ 3-4 ਵਾਲੀ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਆਕਸੀਜਨ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਉਹ 92% ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਦੈਨ ਦੇਰ ਇਜ਼ ਨਥਿੰਗ ਟੂ ਵਰੀ ਅਬਾਊਟ, ਚਾਹੇ ਉਸ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਡਿਫੀਕਲਟੀ ਇਨ ਬਰੀਦਿੰਗ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਸਮਝ ਗਏ? ਅਗਰ ਉਹਦੀ ਆਕਸੀਜਨ, ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਕਸੀਜਨ ਨੂੰ ਪਕੜ ਲਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਆਕਸੀਜਨ ਸੈਚੂਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦੀ ਡੈਥ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਮੋਰਟੈਲਿਟੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਇਗਨੋਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ, ਨਿਗਲੈਕਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਇਗਨੋਰ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਕੁਛ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਟਰਮ ਹੈਗੀ ਆ ਹੈਪੀ ਹਾਈਪੋਕਸੀਆ। ਹੈਪੀ ਹਾਈਪੋਕਸੀਆ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਵਾਇਰਸ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਫੇਫੜਿਆਂ ਨੂੰ ਬਲੱਡ ਸਪਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਅੱਧੀ ਬਲੱਡ ਸਪਲਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲੌਟਸ ਬਣ ਜਾਂਦੇ, ਅੱਧੀ ਬਲੱਡ ਸਪਲਾਈ ਚੱਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਰੁਕਾਵਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਬ੍ਰੇਨ ਨੂੰ ਜਾਂਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ SpO2 ਲੈਵਲ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤਾਂ 60 ਹੋਵੇ, ਉਹ ਸੀਰੀਅਸ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਬੰਦਾ, ਉਹ ਘੰਟੇ 2 ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਸੀਰੀਅਸ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਸੋ ਇਹ ਇੱਕ ਪਲਸ ਆਕਸੀਮੀਟਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੁਹਿੰਮ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਚਲਾਈ ਹੈ, ਇਹ ਬੜੀ ਹੀ ਕਾਰਗਰ ਸਾਬਿਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੋਨਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੰਸੀਡੈਂਸ ਲੈਵਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਘਟ ਗਿਆ ਹੁਣ, ਜਿਵੇਂ ਇੱਕਦਮ ਪੀਕ ਹੋਇਆ ਸੀ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਡੈਕਲਾਈਨ ਨਾਲ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਪੀਕ ਉਹਦੀ ਘਟ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਉਹਦੇ 'ਚ 2-3 ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਹੁਤ ਮੈਟਰ ਕੀਤੀਆਂ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਾਸਕ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ, ਇਹ ਮੈਂ ਲਾਸਟ ਟਾਈਮ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਵੈਕਸੀਨ ਦੇ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਆਈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹਲੇ, ਉਹਨੂੰ ਟਾਈਮ ਲੱਗਣਾ, ਕੰਟਰੀਜ਼ ਆਪਣੀ ਟਰਾਈ ਕਰ ਰਹੇ, ਮਗਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮਾਸਕ ਹੈ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਏ ਨੈਚੁਰਲ ਵੈਕਸੀਨ। ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਨੈਚੁਰਲ ਵੈਕਸੀਨ, ਇਹ ਕੁਦਰਤ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਬਚਾਅ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ। ਜਿਹੜਾ ਮਾਸਕ ਹੈ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਮਾਸਕ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ਰ ਹੈ, ਹੈਂਡ ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਹੈਂਡ ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ਰ ਅਗਰ ਮੰਨ ਲਓ ਨਹੀਂ ਵੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, you cannot afford the sanitizer, so you can simply wash your hand with the simple soap.
ਜਿਹੜਾ ਘਰ 'ਚ ਸਾਬਣ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ 20 ਤੋਂ 40 ਸੈਕਿੰਡ ਹੱਥ ਧੋਵੋ ਤੇ ਇੱਥੇ ਵਾਇਰਸ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ, ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਵਾਇਰਸ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਔਰ ਤੀਸਰਾ ਹੈ ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸਿੰਗ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਕੇ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਤਿੰਨ ਨੈਚੁਰਲ ਵੈਕਸੀਨਸ ਹੈਗੀਆਂ। ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਮੈਨ ਮੇਡ ਵੈਕਸੀਨ ਆਣੀ ਹੈ, ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਮੇਡ ਵੈਕਸੀਨ ਆਣੀ ਹੈ, ਉਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੈਕਸੀਨ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰੋ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਨਸੀਡੈਂਸ ਹੈ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਜਾਏਗਾ, ਪ੍ਰੈਵਲੈਂਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਜਾਏਗੀ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਪਲਸ ਆਕਸੀਮੀਟਰ ਹੈ ਇਹ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਦੋਂ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿਸੇ ਫੈਮਿਲੀ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਬੁਖਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਜਾਂ ਖਾਂਸੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਜਨਰਲਾਈਜ਼ਡ ਵੀਕਨੈਸ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਜਾਂ ਲਾਸ ਆਫ ਐਪੀਟਾਈਟ ਹੋ ਗਿਆ ਜਾਂ ਉਹਦਾ ਲਾਸ ਆਫ ਸੈਂਸ ਆਫ ਸਮੈਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਸੈਂਸ ਆਫ ਟੇਸਟ ਲਾਸ ਹੋ ਗਈ ਉਹਦੀ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 3-4 ਵਾਰੀ ਪਲਸ ਆਕਸੀਮੀਟਰ ਜ਼ਰੂਰ ਯੂਜ਼ ਕਰੋ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ SpO2 ਲੈਵਲ, ਆਕਸੀਜਨ ਸੈਚੂਰੇਸ਼ਨ ਲੈਵਲ ਇਨ ਦਾ ਬਲੱਡ ਮੰਨ ਲਓ 92% ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੈ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਘਬਰਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਔਰ ਅਗਰ 90 ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, 92 ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਫੈਮਿਲੀ ਫਿਜ਼ੀਸ਼ੀਅਨ ਨੂੰ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ ਡਾਕਟਰ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਫੈਮਿਲੀ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੈੱਕਅਪ ਕਰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਕੰਸਲਟ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਔਰ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਹੋਰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 6 ਮਿੰਟ ਅਗਰ ਵਾਕ ਕਰਕੇ, ਬ੍ਰਿਸਕ ਵਾਕ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪਲਸ ਆਕਸੀਜਨ ਸੈਚੂਰੇਸ਼ਨ ਲੈਵਲ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਆਕਸੀਜਨ ਸੈਚੂਰੇਸ਼ਨ ਲੈਵਲ ਜਿਹੜਾ ਬਲੱਡ ਦੇ ਵਿੱਚ SpO2 ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹਨੂੰ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਆਫਟਰ ਦਾ 6 ਮਿੰਟ ਬ੍ਰਿਸਕ ਵਾਕ। ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ 92 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੈ ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਯੂ ਆਰ ਓਕੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰੋਨਾ ਤੋਂ ਡਰਨ ਦੀ ਬਿਲਕੁਲ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਵਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਹੋ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਆਮ ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਅਵੇਅਰ ਕਰ ਸਕਾਂ। ਔਰ ਮੈਂ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਮੇਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਈ ਹੈ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਦੀ। ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਹੋਰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਰੋਨਾ ਹੈ ਇਹ 10 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬੱਚਿਆਂ, ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਤੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਬਿਲਕੁਲ, ਮਗਰ ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਮੋਰਬਿਡਿਟੀ ਹੈ, ਮੰਨ ਲਓ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਡਾਇਬਟੀਜ਼ ਹੈ, ਹਾਈਪਰਟੈਂਸ਼ਨ ਹੈ, ਕੋਰਨਰੀ ਆਰਟਰੀ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਹੈ, ਕੋਈ HIV ਦਾ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਹੈ, ਕੋਈ ਟਿਊਬਰਕਲੋਸਿਸ ਦਾ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਕੇਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਵਾਇਰਸ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਾਂਸਿਸ ਹੈ ਮੋਰਟੈਲਿਟੀ ਦੇ। ਸੋ ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ 60 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਮੋਰਬਿਡਿਟੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਮਗਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਐਕਟਿਵ ਨੇ, ਡਾਇਨਾਮਿਕ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਾਇਰਸ ਨੁਕਸਾਨ ਘੱਟ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮਗਰ ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਓਬੀਜ਼ ਨੇ ਔਰ ਸੀਡੈਂਟਰੀ ਲਾਈਫ ਜੀਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਾਇਰਸ ਜਿਹੜਾ ਤੰਗ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੰਪਲਿਕੇਸ਼ਨਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਔਰ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪੂਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿਊਅਰਸ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਉੱਥੇ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਰੋਨਾ ਵਰਗੀ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਆਕਸੀਮੀਟਰ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਹੈ ਉਹ ਬੜੀ ਕਾਮਯਾਬ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦੀ ਉਹਦਾ ਆਕਸੀਜਨ ਲੈਵਲ ਪਕੜ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, SpO2 ਲੈਵਲ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਉਸ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦੀ ਮੋਰਟੈਲਿਟੀ ਹੋਣ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਸੀਰੀਅਸ ਹੋਣ ਦੇ ਚਾਂਸ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਔਰ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਵਲੰਟੀਅਰਸ ਨੇ ਘਰ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ 16,000 ਇਕਾਈਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਔਰ 16,000 ਇਕਾਈਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਡੋਰ ਟੂ ਡੋਰ ਵਲੰਟੀਅਰਸ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਹਰ ਬੰਦੇ ਦਾ SpO2 ਲੈਵਲ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਇੱਥੇ ਬੜੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਇੱਕ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ SpO2 ਲੈਵਲ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੜਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦੀ ਆਕਸੀਜਨ ਲੈਵਲ ਪਕੜ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਤੇ ਜੇ ਉਹ ਆਕਸੀਜਨ ਦਾ ਲੈਵਲ ਤੁਸੀਂ ਘਟਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਉਹਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਟਾਈਮ ਦਿੰਦੇ ਹੀ ਅਲਾਰਮ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਉਹ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਕਦੀ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਡੈਥ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉਹਦੀ ਮੋਰਟੈਲਿਟੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ SpO2 ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ
ਉਹ ਕੁਝ ਟੈਸਟ ਹੋਰ ਵੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ अर्ਲੀ ਡਿਟੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਰੇਡੀਓਲੋਜੀਕਲ ਫਾਈਂਡਿੰਗਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ 3rd ਡੇ 'ਤੇ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਸਿੰਪਲ ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਚੈਸਟ ਐਕਸਰੇ ਕਰਾਓ ਔਰ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਕਰੋਨਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਜ਼ਰੂਰ ਬੜੀ ਖਤਰਨਾਕ ਹੈ, ਮਗਰ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਜਾਗਰਤ ਹੋ ਜਾਓ, ਚੇਤ ਹੋ ਜਾਓ, ਸੁਚੇਤ ਹੋ ਜਾਓ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਨਾਲ ਲੜ ਸਕਦੇ ਜੇ ਔਰ ਇਹਦਾ ਪੂਰਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਕੇ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜੇ। ਸੋ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ।